سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں میرا پیار بھرا آداب۔ دوستو، 8 جنوری 2020 کو یو پی ٹیٹ کا اردو کا پیپر ہوا تھا، 6 کلاس سے 8 کلاس تک کا۔ آپ اپنے اپنے پیپر نکال لیجئے اور اپنے سوال صحیح کر لیجئے گا۔ میں آج آپ کو اس پیپر کے صحیح جوابات بتا رہا ہوں۔ تو 61واں سوال ہے، ذیل کے جملے پر غور کیجئے اور بتائیے کہ طریقہ تدریس کو دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے کون سا طریقہ کارگر ہوگا۔ تو یہ آپ کا بالکل صحیح ہے، 1 نمبر الف اور دال۔ 65واں سوال ہے، آزادی لفظ کا صحیح متضاد کیا ہوگا؟ تو جواب بالکل صحیح ہے، غلامی۔ آپ نے بالکل صحیح لگایا ہے۔ غبار خاطر کس ادیب کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے ابوالکلام آزاد کا ہے۔ ابوالکلام آزاد ہمارے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم رہے ہیں۔ 64واں سوال، درج ذیل میں سے کون سا افسانہ منشی پریم چند کا نہیں ہے؟ دیکھیے، کفن بھی ہے، گلی ڈنڈا بھی ہے، نمک کا داروغہ بھی پریم چند کا ہے، اور یہ گرم کوٹ جو ہے یہ نہیں ہے، یہ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ہم، اگلا سوال ہے کہ ذیل میں کچھ مصنفین اور ان کی کتابوں کے نام دیے گئے ہیں، صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے۔ تو صحیح جوڑا یہ ہے، بالکل آپ نے صحیح لگایا ہے، محمد حسین آزاد اور آب حیات ان کی مشہور کتاب ہے۔ مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور سوال نمبر 66 اور 67 کا صحیح جواب دیجیے۔ ایک دن وہ بیرن جو بجائے والدہ کے میری خاطر، یہ پورا پیراگراف دیا ہوا ہے، آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا۔ اس کے صحیح جواب آپ دیکھ لیجئے کہ بیرن کے کیا معنی ہیں۔ تو جواب ہے بیرن کے معنی ہیں بھائی کے ہیں۔ باغ باغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب ہے خوش ہونا۔ درج ذیل نظم کو غور سے پڑھنے اور سوال نمبر 68 سے 69 تک کے پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب دیجیے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پہ، آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ یہ نظم کے اشعار ہیں۔ اب اسی سے متعلق سوالات دیے ہوئے ہیں کہ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ تو سوال نمبر دیا ہے کہ اس نظم میں شاعر نے پرندے کی زبانی کس چیز کی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ آپ نے صحیح لگایا، کیسے رہائی کی، کیونکہ پرندہ یہ قفس یعنی پنجرے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، جس میں قید کر لیا ہے، وہ اس کی رہائی کا لیے منتظر ہے۔ اس نظم میں کس چیز کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے؟ آپ نے صحیح لگایا ہے، آزادی کی گئی ہے، یہ بالکل سوال آپ کا صحیح ہے۔ اگلا سوال آتا ہے کہ مثنوی کی صنف میں کون سے شعراء شہرت رکھتے ہیں؟ تو بالکل صحیح آپ نے لگایا، میر حسن ہیں اور پنڈت دیا شنکر نسیم ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سیر البیان ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ یہ دونوں مشہور مثنویاں ہیں اور دونوں ہی مشہور مثنوی نگار ہیں۔ 71واں سوال کی طرح مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپ نے عظیم آباد لکھا ہے، یہ بالکل غلط ہے، صحیح جواب ہے دلی۔ آپ دلی میں 1803 میں پیدا ہوئے مرزا سلامت علی دبیر۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ دیکھیے، ذکر، عصر، درد، یہ تینوں جو ہیں مذکر ہیں، اور فکر جو مؤنث ہے، یہ آپ صحیح کر لیجئے گا۔ 73، برق کلیسا کس مشہور شاعر کی نظم ہے؟ تو آپ نے بالکل صحیح لگایا، اکبر الہ آبادی کی یہ مشہور نظم ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو جواب ہے مقطع کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ شعر دیکھیے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا۔ تو اس میں غالب کا نام آیا ہے، یہ غزل کا آخری شعر ہے اور یہ مقطع کہلائے گا۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کس اردو کتاب کا
सलीस तर्जुमा है। तो ये सही जवाब जो हमने दिया है नौतर्ज़ मुरस्सा का है। आपने सबरस लगाया है, ये गलत है। नौतर्ज़ मुरस्सा ये बाग़ो बहार से 25 साल पहले लिख गई थी और ये फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा है जो मीर अता हुसैन तहसीन ने किया था और बाग़ो बहार इसी किताब का उर्दू तर्जुमा है। आते हैं अब अगले सवाल की तरफ कि मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो जवाब है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला है मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो जवाब है 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। 4 मिसरे एक काफ़िए में लिखे जाते हैं और 2 मिसरे दूसरे काफ़िए में। मरसिए आमतौर पर दोस्तों मुसद्दस ही की शक्ल में लिखे जाते हैं, हमें याद रखना है इस बात को। अगला सवाल है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। देखिए आपने मक्ता लगाया, मक्ता तो हम ऊपर लगा चुके हैं, इसलिए गज़ल का पहला शेर जो हमने आपको मक्ते का शेर बताया है उसी का मतलब हम बताते हैं कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये गज़ल का पहला शेर है और ये मतला कहलाएगा। 79वां सवाल है उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल सही लगाया, नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अवाम के लिए ऐसी ऐसी नज़में लिखी हैं जो आम फ़हम ज़बान में लिखी गई हैं, जैसे कि बरसात की बहारें और आदमी नामा, रोटियां, शब बारात और आपका होली, दिवाली, ये सारी नज़में उन्होंने लिखी हैं और लोगों के दिलों पे उन्होंने राज किया है, इसलिए वो अवामी शायर के मुस्तहक़ हैं, इसलिए उनको अवामी शायर कहते हैं। अब आते हैं हम 80 सवाल पर। अलबेली सुबह के शायर का नाम बताइए। बिल्कुल सही है, जोश मलियाबादी हैं। जोश जो हैं तो इनकलाबी शायर हैं और इनका एक जज्बाती शेर है कि हम हैं गद्दार तो पाबंद वफ़ा तुम भी नहीं, हम हैं गद्दार तो पाबंद वफ़ा तुम भी नहीं, अपनी अक्सरियत पे ना इतरा खुदा तुम भी नहीं। ये जोश मलियाबादी का शेर है दोस्तों, लिख लीजिएगा। अगला सवाल है कि तशवीब, गुरेज़, मदा, दुआ वग़ैरह ये सिन्फ़ सुख़न यानी किस सिन्फ़ सुख़न के इज्ज़ाए तरकीबी हैं, तो कसीदे के हैं, आपने बिल्कुल सही लगाया है। 82वां सवाल है सर का खिताब किस शायर को दिया गया है, तो जवाब है अल्लामा इकबाल को दिया गया है। उर्दू की पहली नसरी दास्तान कौन सी है, तो जवाब सबरस है, बिल्कुल सही लगाया आपने। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, तो अभी हमने बताया था कि जोश मलियाबादी को कहा जाता है, आपने नज़ीर को लगाया, ये गलत है। नज़ीर जो तो अवामी शायर हैं। अब आते हैं मार्फत लफ्ज़ की अरबी जमा क्या है, तो इसकी जमा है मुआरिफ, आपने लगाया है ये मुआरिफा, ये गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा। अगला सवाल है कवायद की तालीम में किन बातों का इल्म ज़रूरी है, तो ये 2 वाला अलिफ और जीम बिल्कुल सही है, आप इसको टिक कर लीजिएगा, बल्कि आपने भी इसको सही किया है। अगला सवाल आता है दर्ज झेल में कौन सा नावल नज़ीर अहमद का नहीं है लिखा हुआ। देखिए तौबतुल नसूह भी है, मुरातुल उरूस भी है, इब्नुल वक्त भी है और ये फसाना आज़ाद नहीं है, तो इसमें लिखा है कि नहीं है, तो ये फसाना आज़ाद बिल्कुल सही है। फसाना आज़ाद को आप टिक कीजिएगा। फसाना आज़ाद जो है पंडित रतननाथ सरशार का है, ठीक है, और फसाना आज़ाद पंडित रतननाथ सरशार ने 4 जिल्दों पर लिखा था और 4000 सफ़ात इसमें हैं। ये नावल इनका किस में शाये हुआ, ये अवध पंच अखबार में किस्त शाये हुआ। हाकिम की जमा क्या है, हाकिम की जमा देखिए हुक्काम है, आपने अहकाम लगाया है, ये गलत है, आप इसको सही कर लीजिए, हुक्काम बिल्कुल सही है। आपके पेपर का आखिरी सवाल है कि जेल में कुछ अफसाना निगार और इनकी कहानियाँ दी गई हैं, गलत जोड़े की निशानदही कीजिए। आपको गलत जोड़ा बताना है कि कौन सा है, तो गलत जोड़ा जो है ये कृष्णचंद यानी जेवर का डिब्बा और कफन। जेवर का डिब्बा किसी और का है, कफन किसी और का है। कफन जो प्रेमचंद का है, ये तो आपको मालूम ही है दोस्तों। ये 8 जनवरी 2020 को यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक का, उस पेपर की ये आंसर की हमने अपलोड की है और इसके सही जवाब हमने आपको बता दिए हैं। आप अपने सवालात मिला लीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अज़राए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और
اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔